Hello students, how are you? Keep steady and do your best. Actually, I miss you all so much, and there is lots of difficulties in teaching through videos, but no problem. We are manage all that things. Okay, students. Today's lecture we are going to take information about trading account, profit and loss account, and balance sheet. Also, we take information about methods of capital account. Okay, students. Last year we learned sole proprietorship final account. Last year we learned sole proprietorship final accounts, and this year we take more information about partnership final account. Then students, even though we have learned actually sole trader proprietorship, but what is exactly is the difference between sole trader proprietorship and partnership final account. Okay, what is mean by sole trader proprietorship? It is a form of business organization. It is a हा व्यवसाय संघटनेचा प्रकार ऍक्च्युली सोल ट्रेडर प्रोप्रायटरशिप एकल व्यापारी संस्था असं आपण त्याला म्हणतो. एकल व्यापारी संस्था हा एक व्यवसाय संघटनेचाच प्रकार आहे. अँड धिस ऑर्गनायझेशन विच इज owned and managed and controlled by individual. ओके, व्यवसाय संघटनेचा हा असा एक प्रकार आहे की त्याच्यामध्ये हा व्यवसाय सांभाळण्याची, हा व्यवसाय फॉर्म करण्याची किंवा हा व्यवसाय कंट्रोल करण्याची, नियंत्रित करण्याची जबाबदारी फक्त सिंगल एका व्यक्तीची असते. इट मीन इट इज अ सिंगल पर्सन मॅनेज अँड फॉर्म हिज ओन बिझनेस. ही इज रिस्पॉन्सिबल इवन प्रॉफिट और ही इज रिस्पॉन्सिबल इवन बिझनेस हॅज अ लॉस ऑफ बिझनेस. बट sole proprietorship have some limitations. Okay, such limitations such as limited capital, limited managerial skills, unlimited liability, and when he wants to expand his business, ज्यावेळेस त्याला असं वाटत असते की मला माझा व्यवसाय एक्सपांड करायचा आहे, विस्तार करायचा मला माझ्या व्यवसायाचा, दॅट टाइम ही वॉन्ट्स मोर कॅपिटल, दॅट टाइम ही वॉन्ट्स मोर मॅनेजरियल स्किल्स, दॅट टाइम ही वॉन्ट्स मोर ideas to facing competitive business or competitive world. Okay, and that time he take help of another person, another extra person, and we can see that is person of a business is a partner. Okay, students, let's see next our next concept. What is mean by partner? कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आली. सोल ट्रेडर प्रोप्रायटरशिप एकल व्यापारी संस्था, फक्त एकच व्यक्ती व्यवसाय चालवते. पण ज्यावेळेस त्याला काही लिमिटेशन्स येतात तर त्यावेळेस त्याला, आणि सपोज जर त्याची इच्छा असेल ही वॉन्ट्स टू एक्सपांड हिज बिझनेस, दॅट टाइम ही टेक हेल्प्स टू द अनदर पर्सन. तो दुसऱ्या व्यक्तीची मदत घेऊ शकतो, आणि त्यावेळेस जो कोणी एक्स्ट्रा व्यक्ती त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार असते त्याला आपण पार्टनर म्हणतो. ओके, लेट अस सी व्हॉट इज एक्झॅक्ट मीन बाय पार्टनर. Partner, a person who have entered in the partnership. A person who have entered in the partnership are individually known as partner. And next concept is पार्टनरशिप. अशी व्यक्ती आहे की जी आपल्या व्यवसायामध्ये एंटर करते इंडिव्हिज्युअली, वैयक्तिकरित्या तिला आपण भागीदार असं म्हणतो. आणि पार्टनरशिप भागीदारी म्हणजे काय म्हणतो? इट इज अ organization or association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. It is a two or more persons comes together and form a new business. Okay, it is called partnership. भागीदारी संस्था ज्याच्यामध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र आलेल्या असतात आणि त्या आपला व्यवसाय रन करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. ओके स्टुडंट्स, last year in sole trader proprietorship final account we opened trading account, profit and loss account, and balance sheet. But in this year partnership final account we open trading account, profit and loss account, balance sheet, and one more account, that is partners capital account or partners current account. Okay, first we take some information about our trading account. Trading account is a first account. It is a nominal account and it is a part of profit and loss account. ट्रेडिंग अकाउंट हा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचाच एक पार्ट आहे. इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर रेकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ऑल डायरेक्ट इनकम्स आर recorded credit side of trading account.
ओके. सगळ्या प्रकारचे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड करतो. व्हॉट इज मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेन्सेस? डायरेक्ट एक्सपेन्सेस विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स विच इज रिलेटेड टू द मॅन्युफॅक्चरिंग. असे काही खर्च असतात की जे खर्च उत्पादनाशी संबंधित असतात, तर जे खर्च तुमच्या प्रोडक्शनशी मॅन्युफॅक्चरिंगशी संबंधित असतात, अशा खर्चांना आपण डायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल wages, for example, import duty or carriage inward. Okay. And other more thing is that in trading account all goods related items we are recorded in this account. Goods related item, opening stock, closing stock. Goods related item आहे your purchases of goods, sales of goods. Okay. Goods withdraw for personal use or goods loss by fire. All goods related item we are recorded in trading account. Okay. नेक्स्ट पार्ट इज why we are prepared trading account. ट्रेडिंग अकाउंट आपण का तयार करतो? ट्रेडिंग अकाउंट वी आर प्रिपेअर ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. आपल्या व्यवसायाला ढोबळ नफा किती झालेला आहे और ढोबळ तोटा किती झालेला आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं असतं. फॉर दॅट रिझन वी आर ओपन ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. खूप महत्वाचं इथं 1 मार्काचं ऑब्जेक्टिव्ह आमचं क्लिअर होतं. डेबिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अँड क्रेडिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट बॅलन्स, क्रेडिट बॅलन्स. ज्यावेळेस या ठिकाणी डेबिट साईडला ऑल डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत, क्रेडिट साईडला डायरेक्ट इन्कम्स आहेत. जेव्हा तुमचे एक्सपेन्सेस एक्सेस होतात किंवा जास्त होतात कम्पेअर टू युअर इन्कम. साधी गोष्ट आहे, तुमचे खर्च जास्त आहेत कम्पेअर टू युअर इन्कम. तुमच्या इन्कमपेक्षा तुमचा खर्च जर जास्त असेल तर इट इज अ लॉस. ओके. बट इन ट्रेडिंग अकाउंट इट इज अ ग्रॉस लॉस. तुमचे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे तुमचे खर्च जास्त आहे, तुमचा इन्कम कम्पेअर टू कमी आहे. दॅट टाइम वी क्रिएट लॉस अँड इट इज अ ग्रॉस लॉस. It means debit balance of trading account shows gross loss. 1 marks objective. Debit balance of trading account shows gross loss and credit balance of trading account shows gross profit. 1 marks, 2 marks या ठिकाणी तुमचे ऑब्जेक्टिव्हचे तयार होत आहे. डेबिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अँड क्रेडिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ज्यावेळेस तुम्हाला डेबिट बॅलन्स विचारलं असेल 100% डेबिट साईडला आपण एक्सपेन्सेस रेकॉर्ड करतो. डेबिट बॅलन्स विचारले म्हणजे अगदी तुम्हाला असं विचारले तुमचे खर्च जास्त झाले. जर तुमचे खर्च जास्त झाले असतील तर ऑब्व्हियसली तुमचा काय होणार आहे? लॉस होणार आहे. आणि तो तुम्हाला ट्रेडिंग अकाउंटचा विचारला आहे तेव्हा तो 100% काय असणार आहे? ग्रॉस लॉस असणार आहे. वाईस वर्सा क्रेडिट बॅलन्स, ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. Next our account, that is profit and loss account. Profit and loss account also nominal account. All indirect expenses are recorded debit side of profit and loss account. Profit and loss account च्या डेबिट साईडला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, सॅलरी असतील, तुमचे पोस्टेज अँड टेलिग्राम असेल, स्टेशनरी असेल, हे सगळे खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आर रेकॉर्डेड डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर रेकॉर्डेड क्रेडिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके. याच पद्धतीचं ज्या पद्धतीनं आपण डेबिट बॅलन्स आणि क्रेडिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पाहिला सेम त्या पद्धतीने या ठिकाणी वी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट ऑर नेट लॉस. तुमच्या व्यवसायाला निव्वळ नफा आणि निव्वळ तोटा किती झालेले हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करते. या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हसाठी विचार करावा लागेल. डेबिट बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट it called net loss and credit balance of profit and loss account called net profit. Okay. Last point बघतोय आपण बॅलन्स शीट. व्हॉट इज मीन बाय बॅलन्स शीट? इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट अन अकाउंट. बॅलन्स शीट हे अकाउंट नाही. इट इज अ स्टेटमेंट शोईंग फायनान्शियल पोझिशन ऑफ युअर बिझनेस ऑन अ पर्टिक्युलर डेट. एका ठराविक तारखेला तुमच्या व्यवसायाला किती नफा झालेला आहे किंवा किती तोटा झालेला आहे किंवा तुमच्या ॲक्च्युअल ॲसेट्स काय आहेत, ॲक्च्युअल लायबिलिटीज काय, व्हॉट इज युअर ॲक्च्युअल कॅपिटल, युअर डेटर्स, युअर क्रेडिटर्स, ऑल युअर financial position shows balance sheet at the end of every accounting year or at the end of every financial. Okay. Financial year. Okay. balance sheet तुमची डेफिनेशन महत्त्वाची आहे. मी या ठिकाणी पुन्हा पुन्हा काही गोष्टी रिपीट करते. ज्यावेळेस तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये जो की आपला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे ऑब्जेक्टिव्ह
टाईप क्वेश्चन, त्याच्यामध्ये 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स जर 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जर आपल्याला घ्यायचे असतील तर दॅट टाइम आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी बारकाईने विचारात घ्याव्या लागतील. व्हॉट इज मीन बाय फायनल अकाउंट, व्हॉट इज मीन बाय ट्रायल बॅलन्स, व्हॉट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हॉट इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, व्हॉट इज बॅलन्स शीट, व्हॉट इज डेबिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हॉट इज क्रेडिट बॅलन्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हॉट इज डेबिट बॅलन्स ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हा जो की सगळा भाग आहे हा विचारात घ्यावा लागेल. ओके, दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट. लास्ट वी सी मेथड्स ऑफ कॅपिटल. देर आर टू मेथड्स ऑफ कॅपिटल. फर्स्ट इज अ फिक्स्ड कॅपिटल मेथड अँड सेकंड पार्ट इज अ फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड. मग व्हॉट इज एक्झॅक्ट मीन बाय फिक्स्ड कॅपिटल मेथड? फिक्स्ड कॅपिटलला आपण मराठीमध्ये स्थिर भांडवली पद्धत असं म्हणतो. साधी गोष्ट आहे, त्याच्या नावामध्येच तुम्हाला त्याचा मिनिंग मिळू शकतो. फिक्स्ड याचा अर्थ स्थिर. या तुमच्या कॅपिटलमध्ये कसलाही बदल होत नाही. युअर कॅपिटल विल बी कॉन्स्टंट. तुमचं कॅपिटल हे स्थिर असतं, त्याच्यामध्ये काही बदल करायचे नाही आहे. असं तुम्ही ते तुमचे कॅपिटल कुठे घेणार आहे? बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला घेणार आहे. बट दॅट टाइम वी ओपन पार्टनर्स करंट. Okay, it means when your business adopt fixed capital method, that time you open partners current account. It means when we prepare partners current account, we open trading account, profit and loss account, partners current account and balance sheet. Okay, what is exact fluctuating capital method? Fluctuating capital method म्हणजे काय पाहूया. In this capital method we open partners capital account. It means capital change every year or capital change time to time. प्रत्येक वर्षाला किंवा प्रत्येक वेळी कॅपिटलमध्ये काहीतरी चेंज होत असतो, बदल होत असतो आणि त्यावेळेस आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ओपन करतो, ना की आपण पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करतो. आता तुम्हाला हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडेल की आम्ही हे ओळखायचं कसं की हा प्रॉब्लेम आम्हाला फिक्स्ड कॅपिटल मेथडनी सोडवायचा आहे की हा प्रॉब्लेम आम्हाला फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडनी सोडवायचा आहे. खूप छोटी आणि साधी सोपी मेथड आहे. जर तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स दिलेला आहे, ओके, ट्रायल बॅलन्स अँड ॲडजस्टमेंट इज अ बेस ऑफ फायनल अकाउंट. त्याच्याशिवाय वी कांट ओपन प्रिपेअर फायनल अकाउंट. ओके, ज्यावेळेस तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स दिलेलं असेल त्यावेळेस त्या ट्रायल बॅलन्समध्ये एक गोष्ट तुम्ही पाहिजे, करंट अकाउंटचा बॅलन्स दिलेला आहे का. जर तुम्हाला ट्रायल बॅलन्समध्ये करंट अकाउंटचा बॅलन्स दिलेला असेल दॅट टाइम वी ओपन करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. जर तुम्हाला करंट अकाउंटचा बॅलन्स दिला असेल तर तुम्ही काय करणार आहे? करंट अकाउंट ओपन करणार. मग साधी गोष्ट आहे, करंट अकाउंट ओपन करणार आहे. इट मीन्स वी अडॉप्ट अ फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला ट्रायल बॅलन्समध्ये करंट अकाउंटचा बॅलन्स दिलेला नसेल त्यावेळेस तुम्ही काय करणार आहे? पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट ओपन करणार आहे. इट मीन्स यू follow fluctuating capital method or your business adopt fluctuating capital method. ओके, प्रॉब्लेम्स ज्यावेळेस आपण सोडवायला घेणार आहे त्यावेळेस ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट तुमच्या आणखी क्लिअर होत जातील. काहीच डाऊट येणार नाही आहे तुम्हाला. पण या ठिकाणी प्रॉब्लेम स्टार्ट करण्याच्या अगोदर जे काही बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं होतं किंवा बेसिक जो काही पार्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचणं महत्त्वाचं मला वाटत होतं तो पार्ट आपला या ठिकाणी कम्प्लीट झाला आहे. प्रॉब्लेम्स आपण घेणार आहोत, त्याच्यासाठी काय स्ट्रॅटेजीज वापरायची याच्यासाठी मी थोडासा वेगळा विचार करते. कारण की लिमिटेड या इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम्स तुम्हाच्याकडून सॉल्व करून घेणं ही त्याची थोडीशी अवघड गोष्ट आहे असं मला वाटतं. पाहूया आपण त्याच्यावरती काय विचार करायचा तो. ठीक आहे, या ठिकाणी बघतो आपण ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट अँड अवर मेथड्स ऑफ कॅपिटल अकाउंट. हा बेस फायनल अकाउंटचा कम्प्लीट झालेला आहे. तुम्हाला साधारणतः लक्षात आलेलं आहे की आपल्याला नेमक्या कोणत्या आयटम्स कशा पद्धतीने कुठे ट्रान्सफर करतील. ओके, ठीक आहे, या ठिकाणी थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.